آپ کو دکھاتے ہیں مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مزید بات گفتگو جو ہے وہ آپ سے یہ فرمائیں گے. ہمیں پچھلے دو سے تین دنوں سے ان سے جو ہے وہ رابطہ ہوا, انہوں نے بھی اسی طریقے سے ساری بات سنی, آبزرو کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کو اپنی ٹیم کی طرف سے, تمام ٹیم کی طرف سے وطن پرستی کے اس قافلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ کے ساتھ انیس ایڈوکیٹ بھائی. شکریہ مصطفیٰ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں, مصطفیٰ بھائی, انیس خانی بھائی, رضا ہارون بھائی, افتخار عالم بھائی, صغیر بھائی اور وسیم آفتاب بھائی, پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے دل میں بھی کچھ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے کہا وہ آپ کے سامنے رکھوں. ان کی گفتگو سنتا رہا, میڈیا دیکھتا رہا, اور یقیناً جو یہ گفتگو کرتے رہے اور جو پریس کانفرنس مصطفیٰ بھائی نے اور انیس خانی بھائی نے پہلے دن کی, وہ ویسے تو کوئی نئی باتیں نہیں تھی, لیکن پہلی دفعہ ان میں اتنی کرج آئی کہ ایک خوف کے ماحول کو توڑنے کے لیے, ایک دہشت زدہ ماحول جس میں یہ باتیں کرنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہوتی, تو انہوں نے جس طریقے سے, ان دونوں ساتھیوں نے جس طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے, کارکنان کے سامنے, ایم کیو ایم کے کارکنان کے سامنے, اور ان کے ضمیر کو جس طرح جھنجھوڑا, میرے لیے تو وہ نئی بات نہیں تھی. میں تو ضمیر نام کی چیز کو سائڈ پہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے بعد مصطفیٰ بھائی اور میرے دوسرے ساتھیوں نے جس طریقے سے عوام کے سامنے, لوگوں کے سامنے, کارکنان کے سامنے چیزوں کو رکھا, تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں تو ذہنی طور پہ ان کے قافلے میں 3 سال پہلے ہی شامل ہو چکا تھا. مجھے اندازہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کی زبان پہ لگے ہوئے تالے وہ ٹوٹیں گے اور لوگ اپنی بات کھل کر کہیں گے اور وقت کے فرعونوں کو للکاریں گے. تو میں ان دونوں بھائیوں کو اور باقی اپنے ٹیم کے ساتھیوں کو نہ صرف زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو شاباش دیتا ہوں کہ میں 3 سال سے گھر پہ بیٹھ کر اور اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتا تھا, تو مجھ میں بھی میں نے کہا اب ان کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوا جائے. یقیناً میرے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ جب میں نے ایم کیو ایم کو چھوڑا 3 سال پہلے, جب 19 مئی 2013 میں جس طریقے سے جو صورتحال پیدا ہوئی, تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جس نے برملا کہا کہ یہ غلط ہوا ہے, اور میری اس بات کی گواہی یہ میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے تمام لوگ کہ میں اس دن کہہ کے گیا کہ تم نے اپنے قبر میں کیل آخری ٹھوک دی ہے, تم نے پارٹی کو تباہ کر دیا. اور میں زبان کو نہیں رکھنا چاہتا تلخ, میں اپنے الفاظ کو اس تلخی کی جانب نہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ محسوس ہو. میں نے 30-32 سال ایک شخص کے ساتھ گزارے ہیں, میں اس کے نہ میں اس کے مرنے کی دعا کرتا ہوں, بد دعا دیتا ہوں اس کو. میں کہتا ہوں وہ طویل عمر پائے, وہ لمبی عمر پائے, اور اپنی آنکھ سے دیکھے کہ اس کے پیروں تلے زمین کھسک رہی ہے. اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے آ کے, اپنے کارکنان کے سامنے آ کے, اپنے لوگوں کے سامنے آ کے, اپنے ان لوگوں کے سامنے آ کے کہ جو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے, جو اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی فیملیوں کو چھوڑ بیٹھے, جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اس پہ اس کے لیے داؤ پہ لگا دیا, اس فوج سے لڑ گئے, یہ نہیں دیکھا کہ اپنے ہی وطن کی فوج سے ہم لڑنے جا رہے ہیں, صرف یہ دیکھا کہ اس شخص نے ہمیں پکارا ہے,
یہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہنچائے گا. تو میں آج سوچتا ہوں کہ واقعی کہیں نہ کہیں تو پہنچا ہی دیا اس نے, کہ نہ یہاں کا چھوڑا نہ وہاں کا چھوڑا, نہ اپنے وطن کا چھوڑا نہ اپنے گھر والوں کا چھوڑا. تو میں ان سے آج بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں, بہت ادب سے احترام سے ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم نے بڑا طویل عرصہ گزارا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ بڑی محبتوں کے گیت گائے ہیں, ہم نے آپ کی جوتیاں بھی سیدھی کی ہیں, ہم نے آپ کے آنسو بھی پوچھے ہیں, ہم نے آپ کے چہرے سے پسینہ بھی پوچھا ہے, اور اپنے سینے کو آپ کے آگے رکھا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن اس کے جواب میں آپ نے کیا دیا؟ اس کے جواب میں آپ نے اس قوم کو کیا دیا؟ اس کے جواب میں آپ نے اس قوم کو ایک ایسی شکل دے دی, ایک ایسی بدنما داغ دے دیا. افسوس کہ آپ لوگوں کو سچائی کا درس دیتے رہے, آپ لوگوں کو کہتے رہے صبح شام آپ کی نشستیں, صبح شام آپ کے درس کہ سچ بولو, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے کبھی سچ سنا نہیں, آپ سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ درباریوں واہ واہ اس کے اندر آپ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آج آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے. یہ وقت بتا رہا ہے, یہ نوشتہ دیوار دیکھ لیجئے کہ وہ انیس ایڈوکیٹ جو رات کے 3 بجے آپ کی ایک کال کے اوپر یہ نہیں دیکھتا تھا کہ راستے میں ڈاکو کا راج ہے, اکیلا آپ کی آواز پہ دوڑا چلا آتا تھا, آج آپ کو سمجھا رہا, آج بھی سمجھا رہا ہے. آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت نہیں گزرا, اب بھی اپنے اس سے توبہ کیجئے, اپنا علاج کرائیے, اور مہاجر قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے, اس کو اپنی قسمت کا فیصلہ کر لینے دیجئے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے. آپ اس وقت آپ کی یہ سچویشن نہیں ہے کہ آپ مہاجر قوم کی قیادت کر سکے. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اب آپ مہاجر قوم کی قیادت کے اہل نہیں رہے, کیونکہ مہاجر قوم کو آپ نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ مہاجر قوم کے آگے پیچھے کھائی ہے اور آگے گڑھا ہے, اس دونوں طرف اس کو گرنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں, اگر واقعی آپ کو مہاجر قوم سے محبت ہے, جس قوم کے نام پر آپ نے اتنا عروج حاصل کیا, جس قوم کے نام پہ لوگوں نے آپ کے لیے 20,000 لوگ آپ کے اوپر چلے گئے, 20,000 لوگ مر جائے تو ملکوں کے جغرافیہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک یونین کونسل آپ نہیں بنا سکے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مہاجروں کے لیے بہت کچھ کیا, تو ایک یوسی تو آپ بنا نہیں سکے. ایک یونین کونسل بنانے کے لیے کیا 20,000 جانیں اس لیے دی تھی؟ 20,000 لوگ, یہ خوبصورت نوجوان, یہ وہ نوجوان جن کی شکلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قداور 6 فٹ کے ریبن کا چشمہ لگائیں تو لگتے تھے کہ کسی فلموں کے ہیرو ہیں, وہ آپ پر نچھاور ہو گئے, وہ آپ پر قربان ہو گئے. پر آپ نے اس کے بدلے اپنی آسائشوں کے لیے, ہاں اس بات کو میں مانتا ہوں کہ آپ نے جو مقصد دیا تھا, آپ نے جو منشور دیا تھا, جو آپ نے قوم کی دکھتی رگ پہ جو ہاتھ رکھا تھا وہ درست تھا. وہ ناانصافیوں کے خلاف جو آپ نے جدوجہد کی تھی بہت صحیح ٹریک پہ شروع کی تھی, لیکن وہ ایسے کون سے حالات پیدا ہوئے کہ آپ اپنے ٹریک سے ہٹتے چلے گئے, آپ پٹی سے اترتے چلے گئے, اور آپ اپنی ذات کو صرف انجمن سمجھیں, اپنی ذات میں انجمن بن کے رہ گئے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ پہ لوگوں نے کتنا ٹرسٹ کیا. آپ نے ٹرسٹ توڑا ہے, آپ نے اعتماد توڑا ہے, اور اعتماد کی بحالی کے لیے یہ کہ آپ کو اپنے گناہوں کا پراشچت کرنا ہوگا, آپ کو سچ بولنا ہوگا قوم کے سامنے. آپ میں اتنی کرج ہے تو آپ سچ بولیے, کارکنوں کا اجلاس کیجئے اور بتائیے کہ سچائی کیا ہے, کہ آپ اس وطن سے کتنے محبت رکھتے ہیں. اس کا سچ آپ قوم کے سامنے آپ بول دیجئے, تو شاید قوم جب آپ دنیا سے جائیں تو پھر وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا بھی کر سکے گی. ورنہ قوم اس دکھ اور اس علم میں جس طریقے سے ہے, دربدری کی حالت میں ہے, نہ وہ اپنے وطن کی ہے, نہ وہ غیر وطن کی ہے, نہ وہ اپنے کسی کام کی رہی, نہ ہی اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. جذبات کے اندر اتنا آپ نے ان کے ذہن کو
ان کو سچائی بتا دیجئے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں. اگر واقعی آپ جس طرح آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں حسین ہوں اور حسین کو تکلیفیں ہوتی ہیں، تو بھائی حسین کہہ دینا آسان ہے، حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہر ایک کی بس کی نہیں ہے. آپ حسین کے نقش قدم پہ چل کے بتائیے. اپنے وطن آ جائیے، اپنے ملک آئیے، اپنے لوگوں میں رہیے، اپنے درباریوں سے اپنی جان چھڑائیے. یہ وہ درباری وہ گدھ ہیں جو صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کی سانس نکلے تو کوئی آپ کی آنکھ نوچ رہا ہوگا، کوئی آپ کے کان نوچ رہا ہوگا، کوئی آپ کا ماس نوچ رہا ہوگا. یہ اس وقت آپ کو باتیں جلد یا مزید آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ یہ آپ نے جو دربار سجا رکھا ہے، یہ دربار اب آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اس وطن کی مٹی سے محبت کا ہم نے بھی اس وطن کی محبت سے بے وفائی کی کہ ہم اس وطن سے دور چلے گئے. آپ کی خاطر گئے دور، آپ کی خاطر ہم نے فوج کے سامنا کیا، آپ کی خاطر ہم نے اپنے اداروں کو. آج آپ صبح شام آپ روتے ہیں کہ مجھ سے بات چیت کر لو، مجھ سے بات چیت کرو، میرے مسائل سنو، میرے سے دوستی بڑھاؤ. واہ! اور دوسروں پہ الزام لگائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. آپ خود کریں تو چمتکار اور کوئی اور کرے تو بلاتکار. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ آئے مرد بنے، سامنا کیجئے لوگوں کا. میں بہت دوسری طرف تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، میں اس لیے ان کے احترام کے رشتے کو کم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ 32 سال لگائے اور میں ایک رکھ رکھاؤ کا انسان ہوں. میرے ماں باپ نے مجھے یہ درس نہیں دیا ہے کہ میں لوگوں کی چوک کے اوپر پگڑیاں اچھالوں. یہ پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا بجیک الخیر، یہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرعونیت اللہ کو پسند نہیں ہے، فرعونیت اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ فرعون کا پھر مقام دریائے نیل میں غرق ہونا ہوتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، لوگوں کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کی سانسیں آپ کے ہاتھ میں. چھوڑ دیجئے لوگوں کو آزاد. میں تو اس بات کو طے کر کے آیا کہ اب اپنے وطن میں رہ کر، اپنے ملک میں رہ کر، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو بھی میری استطاعت. ہاں گناہ ہوئے ہوں گے مجھے تو بھائی میں بھی تیار ہوں اپنے حصے کے گناہ کی سزا پانے کے لیے. میں اس کے لیے تیار ہوں کہ میرے حصے کا جو گناہ بنے گا میں اس کی سزا بغیر کسی خوف کے بالکل پانے کے لیے تیار ہوں. تو میں بہت زیادہ تفصیل میں اس لیے بھی نہیں جانا چاہتا کہ باتیں پھر نکلیں گی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائیں گی. ایک سیکنڈ میرے بھائی، ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں. تو مت جائیے ان باتوں کی طرف لے کر جہاں سے پھر کوئی راستہ نہ بچے. اپنے وطن کی محبت کا، اپنے وطن سے وفاداری کا ایک دفعہ پھر عہد کر لیجئے اور پروف کیجئے کہ آپ جو کچھ آپ ماضی اگر کوئی ہوئی ہے تو آپ اس کو چھوڑ کر واپس رجوع کیجئے. اللہ معاف کرنے والا ہے. میں تو جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا، جو آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، ہمیں اپنی ذات کے سلوک کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ پرواہ ہے. ہم اس کو درگزر کر چکے ہیں، معاف کر چکے ہیں. لیکن جو قوم کے ساتھ کیا، اس کو قوم سے آپ رجوع کر کے اس کے قوم کے ساتھ حساب سامنا کیجئے. اللہ بہتر کرنے والا ہے. آپ نے کہا 3 سال پہلے چھوڑی ہے میں نے ایم کیو ایم، 3 سال پاکستان پہلے سے گئے کب تھے اور اس دوران آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ وابستگی کب تک رہی ہے؟ کنٹینیو لندن میں یا کہیں اور؟ میں پاکستان سے 98 سے گیا ہوں اور میری مسلسل ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ میری ایم کیو ایم سے وابستگی ختم ہوئی ہو اور دوری ہوئی ہو. ایسا کوئی وہ نہیں ہے. 3 سال پہلے آپ نے ایم کیو ایم چھوڑی، اس کے بعد مسلسل آپ کمال بھائی سے، حنیف بھائی سے رابطے میں تھے. تو اسی دوران جب رابطے میں تھے تو پھر 3 تاریخ کو انہوں نے آگے جا کیا، تو اتنے دن لیٹ آپ کیوں ہوئے؟ آپ نے آگے جوائن کیوں نہیں کیا ہے؟ 3 سال چھوڑنے کے بعد گھوم پھر رہا تھا، آرام کر رہا تھا. یہ بڑے لوگ تھے، یہ ریلس نہیں کراتے تھے، رابطہ ہی نہیں کرتے تھے، تو میں کیسے رابطے میں ہوتا؟ یہ کوئی ٹی وی میں دیکھا، وہ آپ لوگوں کو جو انویٹیشن جاتے ہیں حفیظ
उस पे नंबर लिखे। मैंने कहा चलो यार पुरानी सलाम दुआ है तो इनसे खैर खैरियत ले लूं, सलाम दुआ कर ली। काफी अर्सा दो चीजें बड़ी अहम चल रही है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और रॉ के हवाले से। क्या कहेंगे कि आप लोग जाहिर है वहाँ काफी बहुत क्लोज थे वहाँ पे? रॉ के हवाले से तो मेरा ख्याल बहुत सी चीजें सामने चल रही हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं, कोई प्रूफ भी हैं। अब ये तो स्टेट का काम है कि उनकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीक करे और उसमें क्या सच्चाई है वो आवाम के सामने लेकर आए। जो एक कमरा दिया गया लंदन के अंदर तारिक एंड अनवर, वही लोग हैं कि अल्ताफ सिंह जो मतलब बुरा वक्त चल रहा है वही लोग जिम्मेदार हैं? रॉ के एजेंट भी वही है, सब चीजें वही है, जो चला रहे ऑपरेट कर रहे हैं वही है। अल्ताफ सिंह को अगर मैं खुद ही रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे कोई दूसरा थोड़ी भटकाएगा भाई। साहब ये बताइए कि 19 मई का जिक्र ज्यादा है, उससे पहले आप लोग ऐसा लग रहा है आप लोग पर्सनल हो गए कि आपके साथ ज्यादती हुई तो आप बाहर आ गए, वरना आप गरीब बैठे हुए थे। ऐसा फील हो रहा है कि 19 मई 12 मई को कयामत गुजर गई, कोई जिक्र नहीं होता। 19 मई का वाकया हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई होगी, तो इतनी बड़ी ज्यादती है कि आपका मतलब। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी 19 मई को। मैं लंदन में था। जो पिट रहे थे वो आजकल ट्वीट कर रहे, समझे ना भाई। मुझे कोई जाति, मैं तो उनके पिटने के ऊपर मुझे तो ये हुआ कि यार क्या इसलिए तो नहीं आए हैं कि यार साथी एक दूसरे का ही गला काटेंगे। ये वक्त तो बहुत ही अजीब और गरीब था ना कि जिसके साथ जुड़े हुए हों और वही कहे कि मारो और पीटो और गला पकड़ लो। तो मैंने कहा भाई सलाम वालेकुम। और ये मैं बता दूं, मैं तो कह रहा हूं मेरे वो छोटे भाइयों की तरह उनको मैं क्या कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। और एक बेचारे मासूम भाई इधर हैं, उन्हीं के बारे में मैंने सुना कि वो भागते हुए जा रहे हैं छत के ऊपर जान बचाने के लिए, चीखम चिल्लात की आवाज आ रही थी। तो मैंने भाई उस पे मैंने रिएक्ट किया, मैंने कहा नहीं ये गलत है। और मैं अल्लाह गवाही देने वाला है और वो जितने बैठे हुए थे वो 30-40 अफराद थे, वो गवाही देंगे। जब उनका प्लस में होगा वो भी पार्टी से ज्यादा हो जाएगी, कुछ आपकी नॉलेज में कुछ लोग ऐसा चाहते हो लेकिन वो नहीं पाते। देखिए दीदी, बात ये कि लोग अंदर से तो बहुत तकलीफ में, कुछ तकलीफ का इजहार कर देते हैं, कुछ अपनी तकलीफ को दबा के बैठ जाते हैं, ये है। एक सवाल मेरी तरफ से, कौन का मतलब राज अलावा जा रहा है 19 जून 92 के बाद भी और आज भी, कल भी 4 उंगलियां घी में सर कढ़ाएंगे, आज भी, कल भी आप स्टेज पे थे आप लोग और आज भी। कौम कहाँ है इसके अंदर? कौम के लिए क्या बेहतरी कर रहे हैं? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि कौम कहाँ खड़ी है। आदमी अपने बड़े से घर के जब घर बर्बाद होने लगता है तो बड़े कोई तो कहता है ना जिसके पीछे वो चल रहा होता है। आदमी अपनी तौर पे कोशिश करता है। मैं आपको दावा नहीं नुकसान मैं आपको दावा देता हूँ, काफी जल्द तशरीफ हमारी तरह बात की, मैं आपको दावा देता हूँ ये स्टेज आपके लिए, आप भी एमक्यूएम की कारकुन रही है, मैं आपको दावा देता हूँ मेरी जगह आप आगे। चलिए मैंने आपको जवाब दे दिया, देंगे थोड़ा सा सांस लीजिए, इंशाल्लाह देंगे। आराम से जी बताते हैं अभी आपको बताते हैं एजेंडा बताते हैं आपको। एजेंडा ये बता रहे हैं, सबसे पहले खुद को इस गुनाह से अलग किया है कौम के लिए, अपनी लग्जरीज छोड़ी हैं सेनेटर इस कौम के लिए, वरना सेनेटर थे, एमपीए थे, मिनिस्टर थे। अब इस कौम के लिए हमें पर्सनली कोई नुकसान नहीं था। अब आर्गुमेंट नहीं हो रही ना, आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हमें पर्सनली कोई नुकसान नहीं था। इस कौम को गड्ढे में जाता हुआ देखकर सबसे पहला स्टेज था कि खुद को इस गुनाह से अलग करना, खुद को इस बुराई से दूर करना। उस बुराई से दूर हुए, पहले टाइम गुजारा, अब उसके बाद कौम को सच बोलने के लिए आए कि तुम गुमराह ना हो। देखो हमारा काम है हक की आवाज लगाना, हिदायत देना कौम के लिए के नौजवानों को दिलों में बांट डालना, ये अल्लाह ताला का काम है। कोई भी ये सच जो है वो रहकर, हमने ये नहीं कि हम आज एमक्यूएम में बैठे हुए हैं और अपनी लग्जरीज भी इंजॉय कर रहे हैं, हमने सेक्रीफाइस की हैं चीजें। ये बहुत बड़ा पहला स्टेप है कौम के लिए, और अभी आगे देखें क्या करते हैं कौम के लिए। आपने जो पैगाम दिया कौम के लिए, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद एमक्यूएम के यौम तासीस पे
लोग कम होंगे निस्बतन, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आए लोग, इस पे क्या कहिएगा? कितनी तादाद थी वैसे बाय द वे, बताओ ना कितने बस उनके दावे पे मैं क्या कमेंट करूं यार। 2.5 करोड़ की आबादी है, चंद हजार लोग जमा करके। बट एनीवे हम ये देखो यार, एक तो ये आप खुद ही कह रहे हो ये वाली बात। अब मैं आप लोगों से काउंटर सवाल करता हूं, यहां पर एक काउंटर सवाल करता हूं, आप तमाम मीडिया के। आप खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद आई है वहां पे। अभी हमें आए हुए 17वां दिन हुआ है, आज 18वां दिन है। और ये भी यौम तासीस की जो आप बात कर रहे हैं, उस दिन 15 दिन हो गए थे। लोग आप ही लोगों की तरफ से, या जो लोग ये फीड करते हैं, वो कहते हैं कि जी हकीकी पार्ट 2 अपनाई जा रही है, हम एस्टेब्लिशमेंट के तहत आए। इमेजिन करो जब हकीकी आई थी 92 में, तो कोई यौम तासीस 15 दिन के बाद, हकीकी के आने के 15 दिन के बाद यौम तासीस कोई सोच भी सकता था? और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए चले जाएं, 90 पे बैठाने के लोग नहीं मिल रहे थे। तो आई मीन कोई एक जगह तो टिके लोग ना, खुद ही जो है उस बात को काउंटर कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। दैट मीन्स के शहर में किसी को कोई नहीं रोक रहा, शहर में कोई ऑफिस नहीं बंद कर रहा, शहर में किसी कारकुन को नहीं जा रहा कोई पकड़ने के लिए। ये तो इस बात की, मैं तो आपकी बात को मान लेता हूं चलें कि भाई बहुत बड़ी तादाद। तो भाई हम अगर एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, या हमारी स्टेप जो हमारे ऊपर खुदा न खास्ता जो इल्जाम लगा रहे हैं लोग, या कोई इस तरह का है, और 92 की बात कर रहे हैं, और 92 में 90 पे खड़ा होने वाला कोई नहीं था यार। 92 में आप जलसे की बात करो, तो मैं आपके सवाल को, मैंने दूसरा सवाल करके छोड़ा है आप लोगों के लिए, तमाम नाजरीन के लिए पाकिस्तान के, और उन लोगों के लिए जो ये मैसेज बनाकर फीड करते हैं, वहां से व्हाट्सएप आता है 5 सवालों का, ये सवाल जो है वो भेजो, पूछो, तो उनके लिए भी जो है वो नहीं। बहुत से लोग वहाँ खुर रहे बैठे, यानी कि अपने अंदर ही अंदर, तो कौन सा फायदा देंगे कि वो हिदायत उनको मिल जाए, जैसे कि अनीस टाइम हमारे मुस्तफा कमाल साहब को बता चुके हैं। अल्लाह हिदायत देगा। सर ये बताइएगा कि बहुत सारे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लोग जहाँ मिसिंग है शहर कराची में, बहुत सारा बच्चे था, और बहुत सारे बेकसूर है, कुछ दुबई में भी गिरफ्तारियां हो रही है। क्या आपके जहन में ऐसा प्लान है कि जो लोग मिसिंग है और जो बेगुनाह है, अदालतों से रिहा हो चुके हैं, उनको दोबारा पकड़ा जा रहा है, कल गिरफ्तारी भी उनकी लिए क्या आप आवाज उठाएंगे? मेरे ख्याल से ये तो मुसलसल आवाज उठाई जा रही है उसके लिए। आपके सवाल का मैं जवाब दे दूँ। देखिए, पहले दिन हम तो कह रहे हैं जो भी कारकुनान गिरफ्तार हो रहे हैं, जो भी कारकुन शहीद हो रहे हैं, उसकी वजूहत आप सबको मालूम है। लेकिन आज फिर हम ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, खुदारा इन बच्चों पे रहम खाइए, खुदारा इस कौम को रहम किए। ये पाकिस्तानी आपके बच्चे हैं, जो बहकाने वाले हैं वो तो आराम से बैठे हैं, ये बच्चे दरबदर हो रहे हैं। खुदारा इन्हें माफ कीजिए, जिस तरह बलूचिस्तान के बच्चों को माफ किया आपने, जिस तरह आपने फाटा के बच्चों को माफ किया। क्या कराची के बच्चे इस काबिल नहीं है कि उन्हें माफ करें? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, खुदारा माफ कीजिए कराची के बच्चों को, बेटों को, और इनको ऐसा कोई सिस्टम दीजिए, ये अपने माँ, एक बेटा अपनी माँ के पास जाए, एक बेटा अपने बहन के पास जाए। जी खुदारा आपके दोस्तों से फिर कह रहा हूँ, ये कीजिए। एक और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अनीस एडवोकेट भाई हैं, ये सीनियर, जिस तरह आप लोगों ने सवाल किया, अक्सर लोग, मुझे पता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप पूछेंगे और कौन आएगा। मैं फिर कहता हूँ आज को, फिर आपको लाइटर मुंड पर, ये क्या है, ये पार्टी अभी शुरू हुई। आपको दिखाते हैं मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और मजीद बात गुफ्तगू जो है वो आपसे ये फरमाएंगे। हमें पिछले दो से तीन दिनों से इनसे जो है वो राब्ता हुआ, इन्होंने भी उसी तरीके से सारी बात सुनी, ऑब्जर्व की, और उसके बाद जो है वो आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनको अपनी टीम की तरफ से, तमाम टीम की तरफ से वतन परस्ती के इस काफिले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आपके साथ अनीस एडवोकेट भाई। शुक्रिया मुस्तफा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हजरात, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मुस्तफ़ा भाई, अनीस कानखानी भाई, रजा हारून भाई, इफ्तिखार आलम भाई, सगीर भाई और वसीम आफ्ताब भाई, पहले तो मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, और अपने दिल में भी कुछ चंद छोटी छोटी चीज़ें मैंने कहा वो आपके सामने रखूं। इनकी गुफ्तगू सुनता रहा, मीडिया देखता रहा, और यकीनन जो ये गुफ्तगू करते रहे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा भाई ने और अनीस कानखानी भाई ने पहले दिन की, वो
वैसे तो कोई नई बातें नहीं थी, लेकिन पहली दफा इनमें इतनी करज आई कि एक खौफ के माहौल को तोड़ने के लिए, एक दहशतजदा माहौल जिसमें ये बातें करना हर एक के बस की नहीं होती, तो इन्होंने जिस तरीके से, इन दोनों साथियों ने जिस तरीके से उसको लोगों के सामने, कारकुनान के सामने, एमकेएम के कारकुनान के सामने और उनके ज़मीर को जिस तरह झंझोड़ा, मेरे लिए तो वो नई बात नहीं थी। मैं तो ज़मीर नाम की चीज को साइड पे रख के बैठा हुआ था। और उसके बाद मुस्तफा भाई और मेरे दूसरे साथियों ने जिस तरीके से अवाम के सामने, लोगों के सामने, कारकुनान के सामने चीजों को रखा, तो मैं ये बताता चलूं कि मैं तो ज़हनी तौर पे इनके काफिले में 3 साल पहले ही शामिल हो चुका था। मुझे अंदाजा था कि एक वक्त आएगा कि जब लोगों की जबान पे लगे हुए ताले वो टूटेंगे और लोग अपनी बात खुलकर कहेंगे और वक्त के फिरौनों को ललकारेंगे। तो मैं इन दोनों भाइयों को और बाकी अपने टीम के साथियों को न सिर्फ जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करता हूं और इनको शाबाश देता हूं कि मैं 3 साल से घर पे बैठकर और अपने दिल के फफोले फोड़ता था, तो मुझ में भी मैंने कहा अब इनके साथ इस काफिले में शामिल हुआ जाए। यकीनन मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि जब मैंने एमक्यूएम को छोड़ा 3 साल पहले, जब 19 मई 2013 में जिस तरीके से जो सूरत हाल पैदा हुई, तो मैं भी उन लोगों में शामिल था जिसने बरमला कहा कि ये गलत हुआ है। और मेरी इस बात की गवाही ये मीडिया में देख रहे होंगे इंटरनेशनल सेक्रेटरीट के तमाम लोग कि मैं उस दिन कह के गया कि तुमने अपने कब्र में कील आखिरी ठोक दी है, तुमने पार्टी को मुल्कों के जोग्राफिया तब्दील हो जाते हैं। एक यूनियन कौंसिल आप नहीं बना सके 20 लाख जानों का नजराना देकर। आप कहते हैं कि आपने महाजरों के लिए बहुत कुछ किया, तो एक यूसी तो आप बना नहीं सके। एक यूनियन कौंसिल बनाने के लिए क्या 20,000 जाने इसलिए दी थी? 20,000 लोग, ये खूबसूरत नौजवान, ये वो नौजवान जिनकी शक्लें आज हम देखते हैं कि वो कदावर 6-6 फीट के रेबन का चश्मा लगाएं तो लगते थे कि किसी फिल्मों के हीरो हैं, वो आप पर निछावर हो गए, वो आप पर कुर्बान हो गए। पर आपने उसके बदले अपनी आसाइशों के लिए, हाँ इस बात को मैं मानता हूं कि आपने जो मकसद दिया था, आपने जो मंशूर दिया था, जो आपने कौम की दुखती रग पे जो हाथ रखा था, वो दुरुस्त था। वो नाइंसाफियों के खिलाफ जो आपने जदोजहद की थी, बहुत सही ट्रैक पे शुरू की थी, लेकिन वो ऐसे कौन से हालात पैदा हुए कि आप अपने ट्रैक से हटते चले गए, आप पट्टी से उतरते चले गए और आपको सिर्फ, आप अपनी जात को सिर्फ अंजुमन समझे, अपनी जात में अंजुमन बन के रह गए। आपने ये नहीं सोचा कि मुझ पे लोगों ने कितना ट्रस्ट किया। आपने ट्रस्ट तोड़ा है, आपने एतमाद तोड़ा है, और एतमाद की बहाली के लिए ये कि आपको अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना होगा, आपको सच बोलना होगा कौम के सामने। आप में इतनी करज है तो आप सच बोलिए, कारकुनों का इजलास कीजिए और बताइए कि सच्चाई क्या है, कि आप इस वतन से कितने मोहब्बत रखते हैं। इसका सच आप कौम के सामने आप बोल दीजिए, तो शायद कौम जब आप दुनिया से जाएं तो फिर वो आपके लिए हाथ उठा के मग़फ़िरत की दुआ भी कर सकेगी। वरना कौम इस दुख और इस अलम में जिस तरीके से है, दरबदरी की हालत में है, ना वो अपने वतन की है, ना वो गैर वतन की है, ना वो अपने किसी काम की रही, ना ही उसको समझ में आ रहा है। जज्बात के अंदर इतना आपने उनके जहन को, उनको सच्चाई बता दीजिए कि आप हकीकत में क्या हैं। अगर वाकई आप, जिस तरह आप हमेशा कहते रहे कि मैं हुसैन हूँ और हुसैन को तकलीफें होती हैं, तो भाई हुसैन कह देना आसान है, हुसैन के नक्शे कदम पे चलना हर एक की बस की नहीं है। आप हुसैन के नक्शे कदम पे चल के बताइए।
अपने वतन आ जाइए, अपने मुल्क आइए, अपने लोगों में रहिए, अपने दरबारियों से अपनी जान छुड़ाइए। ये वो दरबारी वो गिद्ध हैं जो सिर्फ आपको देख रहे हैं कि जब आपकी सांस निकले तो कोई आपकी आंख नोच रहा होगा, कोई आपके कान नोच रहा होगा, कोई आपका मांस नोच रहा होगा। ये उस वक्त आपको बातें जल्द या मजीद आपको समझ में आएंगी कि ये आपने जो दरबार सजा रखा है, ये दरबार अब आपके किसी काम नहीं आएगा। इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत का, हमने भी इस वतन की मोहब्बत से बेवफाई की कि हम इस वतन से दूर चले गए, आपकी खातिर गए दूर, आपकी खातिर हमने फौज का सामना किया, आपकी खातिर हमने अपने इदारों को, आज आप सुबह शाम आप रोते हैं कि मुझसे बातचीत कर लो, मुझसे बातचीत करो, मेरे मसाइल सुनो, मेरे से दोस्ती बढ़ाओ, वाह। और दूसरों पे इल्जाम लगाएं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग। आप खुद करें तो चमत्कार और कोई और करे तो बलात्कार, ये क्या हो सकता है? आप आए मर्द बने, सामना कीजिए लोगों का। मैं बहुत, अब ये तो स्टेट का काम है कि उनकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीक करे और उसमें क्या सच्चाई है वो आवाम के सामने लेकर आए। जो एक कमरा दिया गया लंदन के अंदर, तारिक एन अनवर, वही लोग हैं कि अल्ताफ के जो मतलब बुरा वक्त चल रहा है वही लोग जिम्मेदार हैं? रॉ के एजेंट भी वही है, सब चीजें वही है जो चला रहे, ऑपरेट कर रहे हैं, वही है गवाह ड्राइवर अल्ताफ को। अगर मैं खुद ही रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे कोई दूसरा थोड़ी भटकाएगा भाई। अनिल साहब ये बताइए कि 19 मई का जिक्र ज्यादा है, उससे पहले आप लोग ऐसा लग रहा है आप लोग पर्सनल हो गए कि आपके साथ ज्यादती हुई तो आप बाहर आ गए, वरना आप गरीब बैठे हुए थे। ऐसा फील हो रहा है कि 19 मई 12 मई को कयामत गुजर गई, कोई जिक्र नहीं होता। 19 मई का वाकया हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई होगी, तो इतनी बड़ी ज्यादती है कि आपका मतलब। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी 19 मई को। मैं लंदन में था। जो पिट रहे थे वो आजकल ट्वीट कर रहे, समझे ना भाई। मुझे कोई ज्यादती, मैं तो उनके पिटने के ऊपर, मुझे तो ये हुआ कि यार क्या इसलिए तो नहीं आए हैं कि यार साथी एक दूसरे का ही गला काटेंगे। ये वक्त तो बहुत ही अजीब और गरीब था ना कि जिसके साथ जुड़े हुए हों और वही कहे कि मारो और पीटो और गला पकड़ लो। तो मैंने कहा भाई सलाम वालेकुम। और ये मैं बता दूं, मैं तो कह रहा हूं मेरे वो छोटे भाइयों की तरह उनको मैं क्या कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। और एक बेचारे मासूम भाई इधर हैं, उन्हीं के बारे में मैंने सुना कि वो भागते हुए जा रहे हैं, छत के ऊपर जान बचाने के लिए चीखम चिल्लात की आवाज आ रही थी। तो मैंने भाई उस पे मैंने रिएक्ट किया, मैंने कहा नहीं ये गलत है। और मैं अल्लाह गवाही देने वाला है और वो जितने बैठे हुए थे वो 30-40 अफराद थे, वो गवाही देंगे। अच्छा अनिल भाई, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप लंदन में रहे हैं, वहाँ पे जो जज्बात आपके इस वक्त हैं या 3 साल पहले थे, और भी लोग हैं उनके जो मौके की तलाश में, या जब उनका प्लस में होगा वो भी पार्टी से ज्यादा हो जाएंगे, कुछ आपकी नॉलेज में कुछ लोग ऐसा चाहते हो लेकिन हो नहीं पाते? देखिए बीबी, बात ये कि लोग अंदर से तो बहुत तकलीफ में, कुछ तकलीफ का इजहार कर देते हैं, कुछ अपनी तकलीफ को दबा के बैठ जाते हैं, ये है। एक सवाल मेरी तरफ से, कौन का मतलब राज अलापा जा रहे हैं 19 जून 92 के बाद भी और आज भी, कल भी 4 उंगलियां घी में सर कढ़ाएंगे, आज भी, कल भी आप स्टेज पे थे आप लोग और आज भी। कौम कहाँ है इसके अंदर? कौम के लिए क्या बेहतरी कर रहे हैं? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि कौम कहाँ खड़ी है। आदमी अपने बड़े से घर के, जब घर बर्बाद होने लगता है तो बड़े कोई तो कहता है ना जिसके पीछे वो चल रहा होता है। आदमी अपनी तौर पे कोशिश करता है। मैं आपको दावा नहीं नुकसान क्यों? मैं आपको दावा देता हूँ, काफी जल्द तशरीफ हमारी तरह बात की, मैं आपको दावा देता हूँ ये स्टेज आपके लिए, आप भी एनक्यूब की कारकुन रही है, मैं आपको दावा देता हूँ मेरी जगह आप आएंगे। चलिए मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। देंगे थोड़ा सा सांस लीजिए, इंशाल्लाह देंगे। आराम से जी बताते हैं अभी आपको बताते हैं एजेंडा बताते हैं आपको। एजेंडा ये बता रहे हैं, सबसे पहले खुद को इस गुनाह से अलग किया है कौम के लिए, अपनी लग्जरीज छोड़ी हैं सेनेटर इस कौम के लिए। वरना सेनेटर थे, एमपीए थे, मिनिस्टर थे,
اب اس قوم کے لیے ہمیں پرسنلی کوئی نقصان نہیں تھا. اب آرگومنٹ نہیں ہو رہی نا, آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے رہا ہوں. ہمیں پرسنلی دوسری طرف تفصیل سے نہیں جانا چاہتا میں, اس لیے ان کے احترام کے رشتے کو کم نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ 32 سال لگائے اور میں ایک رکھ رکھاؤ کا انسان ہوں. میرے ماں باپ نے مجھے یہ درس نہیں دیا ہے کہ میں لوگوں کی چوک کے اوپر پگڑیاں اچھالوں. یہ پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا بجیک الخیر, یہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرعونیت اللہ کو پسند نہیں ہے, فرعونیت اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ فرعون کا پھر مقام دریائے نیل میں غرق ہونا ہوتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ لوگوں کو رزق دیتے ہیں, لوگوں کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے, لوگوں کی سانسیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. چھوڑ دیجئے لوگوں کو آزاد. میں تو اس بات کو طے کر کے آیا کہ اب اپنے وطن میں رہ کر, اپنے ملک میں رہ کر, اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو بھی میری استطاعت, ہاں گناہ ہوئے ہوں گے مجھے تو بھائی میں بھی تیار ہوں اپنے حصے کے گناہ کی سزا پانے کے لیے. میں اس کے لیے تیار ہوں کہ میرے حصے کا جو گناہ بنے گا میں اس کی سزا بغیر کسی خوف کے بالکل پانے کے لیے تیار ہوں. تو میں بہت زیادہ تفصیل میں اس لیے بھی نہیں جانا چاہتا کہ باتیں پھر نکلیں گی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائیں گی. 1 سیکنڈ میرے بھائی, 1 سیکنڈ میں مکمل کر لوں. تو مت جائیے ان باتوں کی طرف لے کر جہاں سے پھر کوئی راستہ نہ بچے. اپنے وطن کی محبت کا, اپنے وطن سے وفاداری کا ایک دفعہ پھر عہد کر لیجئے اور پروف کیجئے کہ آپ جو کچھ آپ ماضی اگر کوئی ہوئی ہے تو آپ اس کو چھوڑ کر واپس رجوع کیجئے. اللہ معاف کرنے والا ہے. میں تو جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا, جو آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا, ہمیں اپنی ذات کے سلوک کی کوئی فکر نہیں ہے نہ پرواہ ہے. ہم اس کو درگزر کر چکے ہیں, معاف کر چکے ہیں. لیکن جو قوم کے ساتھ کیا اس کو قوم سے آپ رجوع کر کے اس کے قوم کے ساتھ حساب سامنا کیجئے. اللہ بہتر کرنے والا ہے. آپ نے کہا 3 سال پہلے چھوڑی ہے میں نے ایم کیو ایم, 3 سال پہلے گئے کب تھے اور اس دوران آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ وابستگی کب تک رہی ہے, کنٹینیو لندن میں یا کہیں اور؟ میں پاکستان سے 98 سے گیا ہوں اور میری مسلسل ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ میری ایم کیو ایم سے وابستگی ختم ہوئی ہو اور دوری ہوئی ہو. ایسا کوئی وہ نہیں. 3 سال پہلے آپ نے ایم کیو ایم چھوڑی, اس کے بعد مسلسل آپ کمال بھائی سے, سے رابطے میں تھے. تو اسی دوران جب رابطے میں تھے تو پھر جب 3 تاریخ کو انہوں نے آگے جا کیا تو اتنے دن لیٹ آپ کیوں ہوئے, آپ نے آگے جوائن کیوں نہیں کیا ہے؟ 3 سال چھوڑنے کے بعد گھوم پھر رہا تھا, آرام کر رہا تھا. یہ بڑے لوگ تھے, یہ ریلس نہیں کراتے تھے, رابطہ ہی نہیں کرتے تھے, تو میں کیسے رابطے میں ہوتا. یہ تو ٹی وی میں دیکھا, وہ آپ لوگوں کو جو انویٹیشن جاتے ہیں اس پہ نمبر لکھے, میں نے کہا چلو یار پرانی سلام دعا ہے تو ان سے خیر خیریت لے لوں, سلام دعا کر لی. کافی عرصہ 2 چیزیں بڑی اہم چل رہی ہیں, ایک تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور را کے حوالے سے. کیا کہیں گے کہ آپ لوگ ظاہر وہاں کافی بہت کلوز تھے وہاں پہ؟ را کے حوالے سے تو میرا خیال بہت سی چیزیں سامنے چل رہی ہیں, کوئی ڈاکومنٹس بھی آئے ہیں, کوئی پروف بھی ہیں. تباہ کر دیا اور میں زبان کو نہیں رکھنا چاہتا تلخ, میں اپنے الفاظ کو اس تلخی کی جانب نہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ محسوس ہو. میں نے 30-32 سال ایک شخص کے ساتھ گزارے ہیں. میں اس کے مرنے کی دعا کرتا ہوں, بد دعا دیتا ہوں اس کو. میں کہتا ہوں وہ طویل عمر پائے, وہ لمبی عمر پائے اور اپنی آنکھ سے دیکھے کہ اس کے پیروں تلے زمین کھسک رہی ہے. اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے آ کے, اپنے کارکنان کے سامنے آ کے, اپنے لوگوں کے سامنے آ کے, اپنے ان لوگوں کے سامنے آ کے کہ جو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے, جو اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی فیملیوں کو چھوڑ بیٹھے, جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے داؤ پہ لگا دیا. اس فوج سے لڑ گئے,
ये नहीं देखा कि अपने ही वतन की फौज से हम लड़ने जा रहे हैं, सिर्फ ये देखा कि इस शख्स ने हमें पुकारा है, ये हमें कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। तो मैं आज सोचता हूं कि वाकई कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही दिया उसने, कि ना यहां का छोड़ा, ना वहां का छोड़ा, ना अपने वतन का छोड़ा, ना अपने घर वालों का छोड़ा। तो मैं उनसे आज भी दरखास्त करना चाहता हूं, बहुत अदब से, एहतराम से उनसे दरखास्त करना चाहता हूं कि आपके साथ हमने बड़ा तवील अरसा गुजारा है, हमने आपके साथ बड़ी मोहब्बतों के गीत गाए हैं, हमने आपकी जूतियां भी सीधी की हैं, हमने आपके आंसू भी पोंछे हैं, हमने आपके चेहरे से पसीना भी पोंछा है और अपने सीने को आपके आगे रखा है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन उसके जवाब में आपने क्या दिया? उसके जवाब में आपने इस कौम को क्या दिया? उसके जवाब में आपने इस कौम को एक ऐसी शक्ल दे दी, एक ऐसी बदनुमा दाग दे दिया। अफसोस कि आप लोगों को सच्चाई का दर्स देते रहे, आप लोगों को कहते रहे सुबह शाम आपकी नशिस्तें, सुबह शाम आपके दर्स कि सच बोलो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने कभी सच सुना नहीं, आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। आप दरबारियों वाह वाह, उसके अंदर आप आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ये वक्त बता रहा है, ये नविश्ता दीवार देख लीजिए कि वो अनीस एडवोकेट जो रात के 3 बजे आपकी एक कॉल के ऊपर ये नहीं देखता था कि रास्ते में डाकू का राज है, अकेला आपकी आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज आपको समझा रहा, आज भी समझा रहा है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त नहीं गुजरा, अब भी अपने उससे तौबा कीजिए, अपना इलाज कराइए और महाजिर कौम को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसको अपनी किस्मत का फैसला कर लेने दीजिए कि वो अच्छा है या बुरा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप इस वक्त आपकी ये सिचुएशन नहीं है कि आप महाजिर कौम की क़यादत कर सके। आप इस बात को समझ लीजिए कि अब आप महाजिर कौम की क़यादत के अहल नहीं रहे, क्योंकि महाजिर कौम को आपने उस मकाम पे ला खड़ा किया है कि महाजिर कौम के आगे खाई, पीछे खाई है और आगे गढ़ा है, उस दोनों तरफ उसको गिरना है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर वाकई आपको महाजिर कौम से मोहब्बत है, जिस कौम के नाम पर आपने इतना उरूज हासिल किया, जिस कौम के नाम पे लोगों ने आपके लिए 20,000 लोग आपके ऊपर चले गए, 20,000 लोग मर जाए, तो